हेलो ओके चलो मित्रों तो आगळ तरफनो दाखलो जो उदाहरण नंबर 7मું उदाहरण है जो ये शू कहेवा मांगे छे के आकृति में दर्शाव्या मुजब क्यू क्यू और माइनस क्यू विद्युतभारो है। त्रण विद्युतभारो है क्यू क्यू और माइनस क्यू समबाजु त्रिकोणना शिरोबिंदु पर मूकेलो है। तमने आकृति जे आपेली है एमां कंईक आ रीतनी आकृति है। अहींया माइनस क्यू विद्युतभार है, अहींया क्यू विद्युतभार है और अहींया क्यू विद्युतभार है। समबाजु त्रिकोण होय तो बधी बाजुना माप समान होय एटले आ बाजुनुं माप एल है, आ बाजुनुं माप पण एल है और आ बाजुनुं माप पण एल है। तो दरेक पर केटलुं बळ लागशे ई तमारे मेळववानुं छे। तो मित्रों अहींया जोजो कि दरेक विद्युतभारना मूल्य समान है, भले एक ऋण है बाकी एनुं मूल्य हशे ई समान हशे। क्यू 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 एक विद्युतभार पोते ऋण है पण एनुं मूल्य दरेक विद्युतभारनुं केवुं छे समान। बीजुं दरेक विद्युतभारना अंतर पण समान है एटले दरेक पर बळ एक सरखुं लागशे। આપણે દાખલા તરીકે એક વિદ્યુતભાર પર બે વિદ્યુતભારની જોડ વચ્ચે કેટલું બળ લાગશે તો કે F બરાબર કુલમના નિયમ પ્રમાણે F બરાબર K Q Q બાય L સ્ક્વેર આટલું બળ દરેક પર લાગશે। એટલે એનો કહેવાનો મતલબ એમ કે આ વિદ્યુતભાર આના પર F જેટલું બળ લગાડશે। આ મૂલ્ય આટલું દિશા પછી કઈ છે આપણે પછી નક્કી કરીશું। હવે આપણે એને નામ આપી દઈએ। दाखला तरीके आ Q1 विद्युतभार है, आ Q2 विद्युतभार है और आ Q3 विद्युतभार है। ऋण निशानी शू दर्शावशे तो कि ऋण निशानी दर्शावशे आकर्षण थशे कि अपाकर्षण थशे ए आपणे फरी पछी जोईए। पहला आपणे आ Q1 पर कोण बळ लगाडशे अने कई बाजू बळ लगाडशे अने केटलुं लगाडशे ए आपणे चेक करी लईए। तो जो अहींया आ Q2 छे ए Q1 पर आपण धन एटले आ बाजू बळ लगाडशे, अपाकर्षण बळ लगाडशे। एने आपणे शुं कहीशुं F12। बीजू आ माइनस क्यू है, आ प्लस क्यू है, बंनेनुं शुं थाय आकर्षण एटले आ माइनस क्यू आ क्यू ने पोतानी तरफ खेंचशे एटले आ बाजू बळ लगाडशे। सॉरी ई बळनुं नाम आपीशुं आपणे F13। एक आ विद्युतभार पर टोटल बे बळ लगाड़े, एक आ विद्युतभार लगाड़े ने आ लगाड़े। आ विद्युतभार छे आना पर आ बाजू बळ लगाड़े, आ विद्युतभार आ बाजू, तो आनुं परिणामी बळ कई बाजू थशे तो के भाई परिणामी बळ एनुं आ बाजू थशे, आ बाजू केक थशे। केटलुं थशे तो के आपणे सूत्र मूकवुं पड़े कि F1 पर लागतुं कुल बळ बराबर अंडर रूट F1 स्क्वेर प्लस सॉरी F12 स्क्वेर F13 स्क्वेर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा। आ सूत्र परथी तमे गणतरी करी शको। चलो F12 दरेके दरेक बळ आ शुं हशे आ F बराबर शुं लखी शकाय तो कि F12 F13 F23 F21 F31 F32 दरेके दरेक पर बळ बधा पर एक सरखुं लागशे, मात्र दिशा अलग अलग हशे। धन और ऋण ने आधारे दिशा अलग अलग थशे। चलो तो आना बराबर आपणे F ज लखीशुं। F12 बराबर F, F13 बराबर F। जोजो अहींया F स्क्वेर प्लस F स्क्वेर F12 बराबर F13 मूल्य समान है मात्र दिशा अलग अलग है 2F स्क्वेर। cos थीटा केटलो थशे? cos थीटा कोनी वच्चेनो तो कि F12 અને F13 वच्चेनो એટલે આ બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થાય તો કે સમબાજુ ત્રિકોણ છે। સમબાજુ ત્રિકોણના દરેક બાજુના માપ કેટલા હોય 60 ડિગ્રીના હોય એટલે આ પણ 60 થશે, આ પણ 60 થશે, આ પણ 60 થશે। ઈ 60 થાય તો આ જે ખૂણો છે ઈ આપેલા ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ છે એટલે ઈ 60 થાય તો આ કેટલો થાય 120 નો થાય એટલે cos 120। ચાલો તો અહીંયા સાદુરૂપ આપો તો શું થશે દેખાય છે? ओके एफ स्क्वेर प्लस एफ स्क्वेर एटले 2F स्क्वेर पहलेथी 2F स्क्वेर तो ज cos 120 ની કિંમત કેટલી થાય cos 120 એટલે cos 90 + 30 cos 90 + 30 એટલે વિધેય બદલાય cos નું શું થઈ જાય sin અને બીજામાં sin ધન એટલે કેટલા થશે cos આવી રીતે લખાશે। પહેલા આપણે cos 120 અહીંયા કરાવી દો તમને। cos 120 એટલે cos 90 + 30 cos 90 + 30 એટલે 90 છે તો વિધેય બદલાય sin 30 પણ આ કયું ચરણ થાય 90 + 30 એટલે કયું ચરણ બીજું ચરણ। બીજા ચરણમાં all s sin ધન આ cos કેવો ઋણ એટલે sin -30 એટલે cos 120 ની જગ્યાએ sin -30 લખી શકે। sin 30 ની કિંમત આ માઈનસના માઈનસ ને 1/2 એટલે અહીંયા શું જવાબ આવશે -1/2। ચલો 2 2 કેન્સલ તો શું જવાબ આવશે અંડર રૂટ 2f સ્ક્વેર માઇનસ 2 2 કેન્સલ એટલે માઇનસ એફ સ્ક્વેર
એટલે √f², એટલે શું આવશે f. એટલે આ વિદ્યુતભાર પર આ બાજુ બળ લાગશે, કેટલું લાગશે f જેટલું. f એટલે કેટલું, આટલું kqq/L² જેટલું. ચાલો એવી જ રીતે આ વિદ્યુતભાર પર પણ બળ ગણતરી કરી દઈએ. આ Q2 પર આ વિદ્યુતભાર કઈ બાજુ બળ લગાડશે, તો કે અપાકર્ષણ દૂર મોકલશે. બીજું આ Q3 કઈ બાજુ, તો કે પોતાની તરફ ખેંચશે. મૂલ્ય તો સરખું જ, f અને શું કહેવાય F23 બરાબર f, મૂલ્ય સમાન છે F23 બરાબર f. ખૂણો કેટલો 120, જે છે સેમ ટુ સેમ આન્સર આવશે. આના પર ગણતરી કરવી હોય તો આના પર ટોટલ કેટલા બળ લાગે, તો જોજો બરાબર અહીંયા આ Q3 વિદ્યુતભાર પર Q2 કઈ બાજુ બળ લગાડશે, તો કે Q2 એને પોતાની તરફ ખેંચશે, એટલે આ બાજુ લાગશે. એને આપણે નામ આપીએ F32. અને આ Q1 કઈ બાજુ બળ લગાડશે, તો કે એને પોતાની તરફ ખેંચશે. કેમ, તો કે ધન ઋણ આકર્ષણ થશે, એટલે આ શું થશે F31. મૂલ્ય તો બધા સમાન છે f. આ ખૂણો બે બળ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો થઈ જશે, 60 ડિગ્રી થઈ જશે. એટલે અહીંયા સેમ ટુ સેમ રહેશે. આ 2 માટે સેમ ટુ સેમ રહેશે. 2 માટે શું લખાશે, અહીંયા F2 બરાબર F21, F23, 2F21 બકે સેમ ના. પણ અહીંયા F3 માટે તમારે ગણતરી કરવી હોય તો F3 ઉપર ટોટલ બે બળ લાગે, F31 વત્તા F32. અને આનું મૂલ્ય તમારે મેળવવું હોય, માનાંકમાં F3 મેળવવા હોય તો શું થશે, તો કે F31², F32², 2F31, F32 cos θ. જ્યાં θ કોની વચ્ચેનો ખૂણો, તો કે F31 અને F32 વચ્ચેનો ખૂણો. ચાલો તો કિંમત મૂકો તો અહીંયા શું આવશે f² + f² + 2f² cos કેટલા 60, cos 60. ચાલો તો શું થશે, √2f² + 2f² cos 60 ની કિંમત કેટલી થશે 1/2. cos 60 ની કિંમત 1/2 યાદ રાખજો. ચાલો 2 કેન્સલ, તો શું આવશે √3f², એટલે શું થશે √3f થશે. √3 વર્ગમૂળ કાઢો તો આ પ્રકારનો આન્સર આવશે. અહીંયા એફની જગ્યાએ કેટલા લખવાના, એફની જગ્યાએ શું લખવાના kq²/L². અહીંયા શું લખવાના √3 kq²/L². આઈ થિંક આઈડિયા આવી ગયો છે તમને શું કરવાનું છે. ઓકે, ચાલો તો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ દાખલો, એક ઇલેક્ટ્રોન 2 × 10⁴ ન્યૂટન કુલમ, અહીંયા -1 હશે, ન્યૂટન કુલમની -1 ના નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલા અંતર. તમને શું આપેલું, એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપી દીધું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રને શાના વડે દર્શાવાય, તો કે ભાઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રને E વડે દર્શાવાય. E = કેટલું છે 2 × 10⁴ ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ અથવા તો ન્યૂટન કુલમ ઇનવર્સ. નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં 1.5 સેન્ટીમીટર જેટલા અંતરનું પતન કરે છે. એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન એક નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈથી કઈ બાજુ હોય, તો કે ધનથી ઋણ ઉપરની બાજુ હોય. ધનમાંથી બહાર નીકળે, ઋણમાં અંદર તરફ જાય. ધનનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર તરફ, ઋણનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અંદર તરફ. આપણે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓમાં જોયેલું. ચાલો તો આ ઇલેક્ટ્રોન છે એ કઈ બાજુ જશે, તો કે ઇલેક્ટ્રોન પાસે કેવો વિદ્યુતભાર છે, ઋણ વિદ્યુતભાર. ઋણ વિદ્યુતભાર કઈ બાજુ જાય, તો કે એ ધન વિદ્યુતભાર, એટલે આ બાજુ જશે, એટલે નીચેની તરફ પતન કરશે. હવે ક્ષેત્રનું માન અચળ રાખી તેની દિશા ઉલટાવવામાં આવે અને તેમાં એક પ્રોટોન તેટલા જ અંતરનું પતન કરે. ક્ષેત્રનું માન અચળ રાખવાનું છે. અહીંયા જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ એટલું જ રાખવાનું, પરંતુ દિશા ઉલટાવી દેવાની છે. એટલે આનો મતલબ આવો છે કે ભાઈ તમારે પ્લસ પ્લેટ ઉપર લઈ લેવાની છે અને ઋણ પ્લેટ નીચે લઈ જાય. અને આમાં એક આનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બાજુ થાય, ધનમાંથી બહાર નીકળે, ઋણમાં અંદર તરફ જાય. આની અંદર એક પ્રોટોનને તમારે મુક્ત કરાવવાનો છે. તો આ પ્રોટોનને તમે મૂકશો તો એ ઋણ વિદ્યુતભાર તરફ જશે, નીચે તરફ ખસશે, પતન થાય. તો તે માટે લાગતો સમય ગણો. આમાં કેટલો સમય થશે ને આમાં કેટલો સમય થશે, આપણે સમય ગણવાનો છે. ગુરુત્વની અસર હેઠળ મુક્ત પતન સાથેનો તફાવત જણાવો. ગુરુત્વની એ આપણે પછી જોઈએ, પહેલાં સમય તો ગણી જઈએ. ચાલો તો આ વિદ્યુતભાર નીચે શું કામ પડશે, તો કે ભાઈ બળ લાગશે. કયું બળ લાગશે, તો કે ભાઈ વિદ્યુત બળ લાગશે. આ વિદ્યુત બળ લાગશે એટલે તો વિદ્યુત બળનું સૂત્ર શું થાય, આપણે વિદ્યુત બળનું સૂત્ર F = Q × E. F = Q યાદ કરો. ચાલો બીજું, નીચે બળ લાગે, આ બાજુ F = ma થાય.
એફ બરાબર એમ એ બરાબર ક્યુ ઈ, એ બરાબર શું થાય ક્યુ ઈ બાય એમ. વિદ્યુત બળ બરાબર આપણે કોઈ પણ બળ બરાબર આપણે એફ બરાબર એમ એ લખી શકીએ. એ ગતિ કરશે એટલે એફ બરાબર એમ એ. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ, તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનનું દળ, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ને વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો આપણને આપેલું છે. રેડી. કેટલો સમય, તો તમને પ્રવેગ ખબર છે, તમને પ્રવેગ ખબર છે, અંતર ખબર છે, સ્થાનાંતર ખબર છે. અહીંયા સ્થાનાંતર લખી દઉં છું. ડી કેટલું છે 1.2 સેન્ટીમીટર. સેન્ટીમીટરને મીટરમાં ફેરવી દઈએ એટલે 1.2 ગુણ્યા 10⁻² મીટર. ચાલો, તો સ્થાનાંતર ખબર છે, પ્રવેગ ખબર છે, તો એના પરથી આપણે સમય ગણવાનો છે. તો કયું સૂત્ર? મુક્ત પતન. આપણે સરળ, આપણે શું કહેવાય, સુરેખ પથ પર અચળ પ્રવેગી ગતિ, અહીંયા અચળ પ્રવેગી ગતિનું સમીકરણ વાપરીએ તો કે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0t પ્લસ 1/2 at². ચલો, ડી તમને ખબર છે કેટલું લેવાનું છે? કેટલું લેવાનું છે? તો કે 1.2 ગુણ્યા 10⁻². v0 પ્રારંભિક વેગ ખબર છે? ના, પ્રારંભિક વેગ આપણને ખબર, ખાલી એમને મૂકી દેવાનું છે. અહીંયા મૂકી દો ત્યારે પ્રારંભિક વેગ એનો કેટલો છે? v0 બરાબર 0. એટલે આ તો આખું 0 થઈ ગયું. 1/2 ખબર છે, એ આપણે અહીંથી મૂકીશું ને ટી આપણે મેળવવાનું છે. તો આપણે આવું સૂત્ર બનશે, ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 at². સોરી, એની જગ્યાએ આપણે સૂત્ર મૂકી દઈએ ક્યુ ઈ બાય એમ ઇન્ટુ t². ટી મેળવવાનું છે તો ટીને કરતા બનાવો તો ટી બરાબર શું થશે? ટી બરાબર 2md બાય ક્યુ ઈ, t² બરાબર, તો ટી બરાબર શું થશે? 2md બાય ક્યુ ઈ, પરંતુ અંડર રૂટમાં. ચાલો, હવે આપણે પ્રોટોનમાં, ઇલેક્ટ્રોન માટે મેળવ્યું તો ઇલેક્ટ્રોનની બધી વેલ્યુ મૂકીએ. 2/2 ઇલેક્ટ્રોનનું દળ, આપણે ઇલેક્ટ્રોનમાં એક સ્ટેપ હજુ વધારે કરી દઈએ. અંડર રૂટ. ઇલેક્ટ્રોન માટે ગણવું હોય તો શું કરશું? 2me ડી સેમ ટુ સેમ ક્યુ ઈ અને ઈ. સ્થાનાંતર સરખું જ કરવાનું છે, માત્ર વિદ્યુત શું કહેવાય બદલવાનું છે, માત્ર પદાર્થ બદલાશે. ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રોટોન થઈ જશે ત્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રોન માટે ગણીએ તો 2 એમઈની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ 9.1 ગુણ્યા 10⁻31. ડી કેટલું? 1.2 ગુણ્યા 10⁻². છેદમાં ક્યુ ઈ 1.6 ગુણ્યા 10⁻19. અને ઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને આપેલું છે 2 ગુણ્યા 10⁴. 2 ગુણ્યા 10⁴. ચાલો, તો આનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. 1.2 કેન્સલ. 9.1 ગુણ્યા 1.2 ભાગ્યા 1.6. કરો જોઈએ કેલ્ક્યુલેશન. જો અહીંયા 4 તરી 12, 4 4 6, 9 તરી 27, 27 ભાગ્યા 4 એટલે 728. એપ્રોક્સિમેટલી કેટલો આન્સર આવે છે? 9 તરી 27, 27 ભાગ્યા 4 કરો તો કેટલા આવશે? 27 ભાગ્યા 4 એટલે 4 24, 5 પોઈન્ટ સમથિંગ આવશે. 5 પોઈન્ટ સમથિંગ, 5 પોઈન્ટ સમથિંગ ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત? 10⁻31 -31 -2 એટલે -33 પ્લસ 19 એટલે 20 એટલે -14 ને 4 એટલે -10. એટલે 5નું વર્ગમૂળ કાઢશો તો એપ્રોક્સિમેટલી 2 આજુબાજુ મળશે. એટલે 2 ગુણ્યા 10⁵ -5. સોરી, કંઈક મિસ્ટેક છે, ઘાતમાં કંઈક ભૂલ આવે છે. -31 -19 4 -15 પ્લસ 15 એટલે -16, 17 ને 18 બરાબર છે. અહીંયા 18 આવશે. 18 એટલે અહીંયા 9. 2 ગુણ્યા 10⁻9 સેકન્ડ થશે. 2 ગુણ્યા 10⁻9 સેકન્ડ. જોઈ લો. આવું ને આવું સેમ ટુ સેમ તમારે પ્રોટોન માટે ગણવાનું છે. આ ખાલી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉલટાવી નાખ્યું. સ્થાનાંતર જોજો, આ સૂત્રમાં હવે આપણે પ્રોટોન માટે સમય ગણવાનો છે. તો 2m નો એમ રહેશે, એમની જગ્યાએ mp થઈ જશે, પ્રોટોનનું દળ થઈ જશે. ડીની જગ્યાએ સ્થાનાંતર થઈ જશે. ડી સ્થાનાંતર તો એનું જ, ખાલી આપણે દિશા ઉલટાવી, બાકી તો કરવાનું સ્થાનાંતર 1.5 છે. ક્યુની જગ્યાએ QP થઈ જશે, પરંતુ એનાથી કંઈ ફેર પડશે નહીં. માઇનસ આ તો માઇનસ આવે, પરંતુ આપણે ખાલી મૂલ્ય ધ્યાનમાં લેવાનું છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર પણ એટલું જ રાખવાનું છે. તો એના માટે તમારે જાતે ગણી લેવાનો છે દાખલો.
બીજું મિત્રો તમને એમ કીધું છે કે ગુરુત્વની અસર હેઠળ મુક્ત પતન સાથેનો તફાવત જણાવો. એટલે આપણે ગુરુત્વની અસર હેઠળ જો મુક્ત પતન કરે તો એનો પ્રવેગ કેટલો થાય? તો એનો ગુરુત્વ પ્રવેગ g બરાબર 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય. અને હવે અહીંયા કેટલો પ્રવેગ થશે એ જોઈ લઈએ. અહીંયા પ્રવેગનું સૂત્ર આપણે શું મેળવ્યું? a બરાબર QE બાય m. તો QE બાય m તો એના માટે આપણે ગણી જોઈએ a ના a q એટલે ઇલેક્ટ્રોન અથવા પ્રોટોન 1. આપણે ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત. E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 2 ગુણ્યા 10⁴ અને ઇલેક્ટ્રોનનું દળ જો ઇલેક્ટ્રોન હોય તો કેટલો? તો કે 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 ઘાત. એટલે કેટલા થશે? 2 એટલે 4.5 એટલે 4.5 એટલે 3.78 જેવું થશે. 3.8 જેવું. કેટલું આપેલું છે આની અંદર પાઠ્યપુસ્તકમાં? 1.9 ઠેકાણે પ્રોટોન માટે ગણ્યું છે આપણે. આના માટે 3 સમથિંગ થશે ગુણ્યા 10 ની કેટલી? -19 4 એટલે -15 એટલે એ પ્લસ જાય એટલે 31 ઉપર જાય એટલે +16. 3 ગુણ્યા 10⁻16 ઘાત મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે અહીંયા તમે સરખામણી કરી શકો. એક 9.8 છે, એક 10⁻16 ઘાત મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. તો આ સરખામણી પણ થઈ ગઈ. એટલે એને ટૂંકમાં એવું કહે કે ગુરુત્વ કરતાં આ ખૂબ વધારે છે. ગુરુત્વ કેટલું? માત્ર ને માત્ર 9.8 આવે, જ્યારે 3 ગુણ્યા 10⁻16 ઘાત આવે. ઇલેક્ટ્રોન માટે ગણો. આવું તમે પ્રોટોન માટે પણ તમે ગણી શકો. ઓકે, ચાલો તો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. 10⁻8 કુલમ અને -10⁻8 કુલમ મૂલ્યના બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો અનુક્રમે Q1 અને Q2 એકબીજાથી 0.1 મીટર અંતરે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ અંતરે મૂકેલા છે. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ABC બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરો. ચાલો, આકૃતિ કંઈક આ રીતની તમને આપેલી છે. કઈ રીતની? Q1 વિદ્યુત ભાર અહીંયા છે અને Q2 વિદ્યુત ભાર અહીંયા છે. બે વિદ્યુત ભારો છે, એક Q1 અને એક Q2. ઓકે, એ બિંદુ અહીંયા આપેલું છે. સૌથી પહેલાં આપણે એ બિંદુની વાત કરી દઈએ. એ બિંદુ એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું હશે ને કઈ બાજુ હશે? ચલો, અહીંયા Q1 છે એ 10⁻8 કુલમ છે અને આ -10⁻8 કુલમ છે અને બે વચ્ચેનું અંતર આપી દીધું છે તમને. બે વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે? R બરાબર 0.1 મીટર. ચલો, એ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ બાજુ થશે તો જોઈએ. ચલો, Q1 ને કારણે આ એ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ બાજુ થશે? Q1 ને કારણે તો કે Q1 છે કેવો છે? ધન વિદ્યુત ભારને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર દૂર જતી દિશામાં, એટલે આ બાજુ હશે. એને આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રને E વડે દર્શાવે. કોને કારણે છે? 1 ને કારણે. કઈ દિશામાં છે? એ બાજુ. એટલે આ દિશામાં છે એવું કહેવાય. એટલે E1A કહીશું આપણે એને. પાઠ્યપુસ્તકમાં એવું આપેલું છે એટલે આપણે કીધું. નહીં તો આપણે એ બિંદુ પર 1 ને કારણે એટલે EA1 કહેવું જોઈએ. પરંતુ અહીંયા માત્ર દિશા દર્શાવવાની હોવાથી E1A કહીએ. રેડી? આ જે બિંદુ છે બરાબર વચ્ચે છે એટલે આટલું અંતર કેટલું થાય? 0.05 થાય. આનું અડધું. બે વચ્ચેનું અંતર 0.1 છે, પરંતુ આ જે છે એક્ઝેક્ટ વચ્ચે છે એટલે 0.05 અને આ પણ કેટલું થશે? 0.05. ચલો, આપણે Q1 ની વાત કરી લીધી. હવે Q2 ની વાત કરીએ. Q2 એ માઇનસ છે. માઇનસને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ બાજુ હોય તો કે પોતાની તરફ હોય. તો એ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ બાજુ થશે? માઇનસને કારણે આ બાજુ જ થશે. નથી દેખાતું, સોરી. માઇનસને કારણે આ બાજુ થશે પોતાની તરફ. એટલે આ જે વ્હાઇટ કલરથી છે એ કયું છે? કોને કારણે છે? તો કે E2A. બંને એક જ દિશામાં છે. બંને એક જ દિશામાં હોય શું થાય? તો કે E1A અને E2A બંને એક જ દિશામાં છે. તો શું કરવાનું? ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી દઈએ. તો પહેલાં બંને પર્સનલી મેળવી દઈએ. E1A બરાબર KQ1/R². E2A બરાબર KQ2/R². KQ બાય વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર KQ/R² એ સૂત્ર પ્રમાણે. તો અહીંયા એ બિંદુએ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? તો કે ભાઈ આ બંનેનો સરવાળો. કેમ? તો કે બંને એક જ દિશામાં છે. એક જ દિશામાં છે તો E1A વત્તા E2A. ઓકે ના? બંને એક જ દિશામાં છે
સદિશ સ્વરૂપે લખો તો કોઈ વાંધો નહીં. અને જો આને તમારે લખવું હોય તો E1 a સ્ક્વેર E2 a સ્ક્વેર પ્લસ 2E1 a E2 a cos થીટા, પરંતુ થીટા કેટલો થશે 0, cos 0 1, એટલે ડાયરેક્ટ સરવાળો કરી દો તો પણ ચાલે. ચલો E1 એનું સૂત્ર મૂકો કે Q1 બાય R1 સ્ક્વેર કે Q બાય R સ્ક્વેર પ્લસ કે Q2 બાય R સ્ક્વેર. R બંનેમાં સમાન છે, જેટલું અંતર આ છે એટલું જ આ છે. ચલો કોમન શું નીકળશે? કે બાય આર સ્ક્વેર. આમ તો ક્યુનું મૂલ્ય પણ સમાન છે, માત્ર એક ધન અને એક ઋણ છે, પરંતુ આપણે આ ઋણને ધ્યાનમાં નથી. આપણે આ ઋણ શું દર્શાવે? માત્ર દિશા દર્શાવે. એટલે ડાયરેક્ટ આવું લખી દો તોય ચાલે, 2KQ બાય આર સ્ક્વેર. કેમ? તો કે Q1 અને Q2ના મૂલ્ય સમાન છે એટલે. અને એમ ના કરવું હોય તો પણ તમે ડાયરેક્ટ લખી શકો. ચલો K બાય આર સ્ક્વેર Q1 પ્લસ Q2. ચલો કિંમત મૂકો, 9 × 10⁹ આર સ્ક્વેર. આર સ્ક્વેર એટલે કેટલા થાય? તો કે 0.05નો વર્ગ. 0.05 એટલે 5 × 10⁻² થાય. એટલે 5 × 10 એનો વર્ગ એટલે 25 × 10⁻4. Q1 પ્લસ Q2 એટલે 10⁻8 વત્તા 10⁻8. સાહેબ એક માઇનસ છે ને, એ માઇનસ નિશાની શું દર્શાવે? દિશા દર્શાવે, એટલે આપણે એને ધ્યાનમાં લેતા નથી. તો શું થશે અહીંયા? 9 ગુણ્યા, અહીંયા લખીએ 9 × 10⁻25 ગુણ્યા 2 10⁻8 10⁻8 એટલે 2 વખત 10⁻8 એટલે 2 × 10⁻8 9 × 10⁹ સોરી, અને 25 × 10⁻4. ચલો કેલ્ક્યુલેશન કરો તો 9 × 2 18, 18 ભાગ્યા 25 કરો, 18 ભાગ્યા 25 18 ભાગ્યા 25 કરશો તો 0.72 ગુણ્યા 10ની કેટલી ઘાત? 9 - 8 એટલે 1, 1 વત્તા 4 એટલે 5, એટલે આવું લખાય 7.2 એ 10⁴, 7.2 ગુણ્યા 10⁴. એકમ શું થશે? ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. તો તમને આ બિંદુએ મળી ગયું. કયા બિંદુએ? એ બિંદુએ તમને મળી ગયું 7.2 ગુણ્યા 10⁴. આવે છે કે આન્સર? ઓ સોરી, વાય નોટ આવતો? એ બિંદુએ હા આવે છે. ઓકે આવે છે. 7.2 ગુણ્યા 10⁴ બરાબર છે. ચાલો હવે બી બિંદુએ ગણવાનું છે. સેમ ટુ સેમ કન્ડિશન છે. બી બિંદુએ ગણવાનું છે, પરંતુ બી બિંદુ છે એ અહીંયા આ બાજુ આ Q1 થી આ બાજુ આવેલું છે, અને આ અંતર છે 0.05 મીટર. ચાલો આને હું દૂર કરી દઉં છું. બરાબર જોજો, આને હું વધારાનું દૂર કરી દઉં છું. ઇરેઝ ઓલ લિંક. મોટું નહીં થતું ભાઈ, અથવા તો નવા પેજમાં કરીએ. ચાલો ડિસ્કાર્ડ, ઇન્સર્ટ. ઓકે આવી ગયેલું છે, કોઈ વાંધો નહીં. ચાલો એક તમે લખી દીધો હશે. ઓકે એક દાખલો લખી દીધો છે. આમાં ફરી વખત કરીએ પાછું. વાય એ વિદ્યુતભાર, બી વિદ્યુતભાર 0.1 મીટર દેખાય છે ને? ઓકે 0.1 મીટર. એ થી અહીંયા કોઈક એક બિંદુ આવેલું છે. સોરી, એ વિદ્યુતભાર બી વિદ્યુતભાર ક્યાં લખે? આપણે Q1 ને Q2 લખવાનું છે. Q1 Q2, Q1 10⁻8 કુલમ, Q2 -10⁻8 કુલમ. અહીંયા બિંદુ આવેલું છે બી. ચાલો બી બિંદુએ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગણતરી કરવાની છે. તો ત્યાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોને કારણે થશે? તો કે Q1 ને કારણે થશે. Q1 ને કારણે કઈ? તો કે Q1 ધન, એટલે એને કારણે દૂર જતી દિશામાં થશે, જેને આપણે કહીશું E1B. આને કારણે કઈ બાજુ થશે? તો કે એને કારણે પોતાની તરફ દિશામાં થશે, કેમ કે ઋણ છે. ઋણને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર પોતાની તરફ, એટલે
2b એટલે બંનેને પર્સનલી મેળવવું પડશે, એક આ બાજુ એક આ બાજુ, તો આપણે પરિણામે શું કરવું પડશે? બાદબાકી કરવી પડશે. તો કોણ પહેલાં આપણે બધાનું પર્સનલી મેળવી દઈએ, તો કે E1b એટલે શું થશે? પહેલાં તો એ કહ્યું કે બીનું આ અંતર કેટલું થશે? R1 એ તમને આપી દીધેલું છે, કેટલું? 0.05 મીટર આપી દીધેલું છે, અને આ અંતર કેટલું છે? 0.1 મીટર આપી દીધેલું છે. એટલે R2 એટલે આ વિદ્યુતભારથી આ બિંદુનું અંતર કેટલું થશે? તો કે 0.15 મીટર થશે. બંનેનો સરવાળો કરો એટલે ખબર પડે કે ચાલો. તો હવે આ E1b મેળવીએ. E1b બરાબર કે Q1/R1². કેલ્ક્યુલેશન કરો તો 9 × 10⁻⁹ Q1ની કિંમત કેટલી છે? 10⁻⁸. R1² એટલે 0.05 મીટર. 0.05 એટલે 5 × 10⁻². એટલે શું થાય? 5 × 25 × 10⁻⁴. 9/25 કરો જેટલો આન્સર આવે. E2b બરાબર શું થશે? કે Q2/R2². કે એટલે 9 × 10⁻⁹. Q2 10⁻8. R² R બદલાઈ જશે. R કેટલું થશે? 0.15 એટલે 15 × 10⁻². એટલે એનો વર્ગ કરો એટલે 15નો વર્ગ કેટલો થશે? 225 × 10⁻⁴. ચાલો હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો. 9/25 એટલે 90/25 એટલે 900/25 એટલે 4 36 10ની અહીંયા 7 થઈ જશે. 10ની 7 - 8 એટલે -1 એટલે 36 × 10⁵ થશે. ઓકે, એકમ શું આવશે? ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. અહીંયા ગણતરી કરો તો કેટલા થશે? 225 એટલે 225 450 એટલે 4. અહીંયા આવશે 4 × 10⁻17 સોરી 9 × 10⁹. અહીંયા 9 છે ભાઈ, બીજું કંઈ નથી. 9 એટલે 7 - 8 -1 +1 એટલે અહીંયા 10⁻3 આવશે. અહીંયા કેટલા થશે? 7 - 8 -1 અહીંયા પણ 10⁻3 જ આવશે. એટલે એક 36 × 10⁻3, એક 4 × 10⁻3. તો પરિણામી શું આવશે? તો કે EB બિંદુએ કેટલો આવશે પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર? તો કે આ બંનેની બાદબાકી કોણ વધારે થશે? આ વધારે થશે, આ ઓછું થશે. એટલે EB બરાબર E1b - E2b. કેમ આવું થશે? તો કે ભાઈ બંને વિરુદ્ધ બાજુ છે. એક છે 36 × 10⁻3 -4 × 10⁻3 એટલે કેટલા આવશે? 32 × 10⁻3 ન્યૂટન પ્રતિ કુલમ. તો આ બે બિંદુએ તમને ખબર પડી ગઈ. આ પણ સિમ્પલ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ આમાંનામાં સી બિંદુ. તો સી બિંદુ ક્યાં આવેલું છે પહેલાં એ જોઈએ, એટલે આ દૂર કરીને ફરી પાછા ચેક કરીએ. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ. સી બિંદુએ વાત કરો અને સી બિંદુ ક્યાં આવેલું છે બરાબર જોઈ લો. અહીંયા Q1 વિદ્યુતભાર અહીંયા છે. કેટલો છે? 10⁻8. Q2 વિદ્યુતભાર અહીંયા છે -10⁻8 કુલમ. હવે આ બિંદુ એ સી બિંદુ છે, એટલે આ અંતર તમને આપી દીધેલું છે 0.1 મીટર અને આ પણ 0.1 મીટર. હવે જોજો બંનેને કારણે આ બિંદુ વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમાન હશે, માત્ર દિશા અલગ હશે. તો મૂલ્ય કેટલું છે પહેલાં મેળવી દઈએ. મૂલ્ય કેટલું થાય? તો કે E બરાબર KQ/R². કેમ મૂલ્ય સમાન હશે? તો કે બંનેમાં K સમાન, Qના મૂલ્ય સમાન, ખાલી એક પ્લસ એક માઇનસ છે, આપણે માઇનસને અવગણીએ છીએ. અને R એટલે અંતર પણ સમાન છે, એટલે પહેલાં એ મેળવી દઈએ. K એટલે કેટલા થશે? 9 × 10⁻9. Q એટલે 10⁻8. R એટલે 1 × 0.1 મીટર છે, એટલે 1 × 10⁻1 એટલે એનો વર્ગ 1 એટલે 1 × 10⁻2 થશે. એટલે કેટલું થશે? 9 × 10⁻9 - 8 એટલે -1 સોરી 9 - 8 એટલે 1 + 2 એટલે 3. 9 × 10⁻3 ન્યૂટન પર કુલમ થશે. પરંતુ બંનેની દિશા અલગ અલગ હશે. જોજો બરાબર કઈ બાજુ હશે. આ Q1 પોતે કેવો ધન, એને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર સી બિંદુએ કઈ બાજુ? તો કે આ બાજુ. કેટલું? તો કે E1c કહીએ.
આ માઇનસને કારણે કેટલું? તો કે આ બાજુ કેટલું? તો કે E2C કહીશું. આને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બાજુ, આને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ બાજુ. આ ખૂણો કેટલો થાય? તો કે ભાઈ આ બહિષ્કોણ છે તો એ ખૂણો 120 નો થાય. તો આ બિંદુએ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ બાજુ થશે? આ બાજુ થશે. કેટલું? તો કે E બરાબર E1C પ્લસ E2C. E બરાબર E1C પ્લસ E2C. ચાલો હવે કેલ્ક્યુલેશન કરો તો કેટલો આન્સર મળશે? તો કે ભાઈ આ જો બે સમાન દિશામાં હોત, બંને એક જ દિશામાં હોત તો સરવાળો કરત, બે વિરુદ્ધ દિશામાં હોત તો બાદબાકી કરત, પણ એક આ બાજુ ને એક આ બાજુ છે તો આપણે પરિણામ આપણે ફરજિયાત આ મૂકવું પડશે. E1C પ્લસ E2C એટલે E1C કેટલું થાય? E1C સ્ક્વેર પ્લસ E2C સ્ક્વેર પ્લસ 2E1C E2C cos થીટા. ચલો E1C સ્ક્વેર એટલે ભાઈ આ જે મૂલ્ય છે આ E બરાબર E1C પણ લખી શકાય, E2C પણ લખી શકાય, એટલે એના બરાબર આપણે E જ લખીશું. E સ્ક્વેર પ્લસ E સ્ક્વેર પ્લસ 2EE cos 120 અને cos 120ની કિંમત હમણાં આપણે આગળના દાખલામાં મેળવી. કેટલી મળેલી? -1/2 એટલે 2E સ્ક્વેર પ્લસ 2E સ્ક્વેર cos 120 એટલે 1/2 પણ કેવા? માઇનસ 2 કેન્સલ એટલે શું થશે? 2E સ્ક્વેર માઇનસ E સ્ક્વેર, 2E સ્ક્વેર માઇનસ E સ્ક્વેર એટલે કેટલા થાય? વર્ગમૂળમાં E સ્ક્વેર એટલે પરિણામી આન્સર કેટલો આવશે? E. અને E કેટલો થશે? 9 × 10³ ન્યૂટન પર કુલમ. કઈ બાજુ થશે? આ બાજુ થશે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ક્લિયર. તો આજે આટલા દાખલાઓ તમારે કરવાના છે મિત્રો. તમને એવું લાગતું છે કે હમણાં થોડુંક સમજાતું નથી, સમજાવવા નહીં પાછળનું કારણ મને એવું લાગે છે કે જો આ નવું નવું છે હવે ને જેમ જેમ આ બોર્ડ જૂનું થતું જશે એમ એમ તમને વધારે સમજાતું થશે, તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. ઓકે.